Hey dear students, very good morning to you all. On today we are going to learn about the first chapter of Science First of 10th standard, and that is the name of the chapter is gravitation. Dear friends, when we are talking about the chapter gravitation, then first of all we have to think about that what is the exactly meaning of the gravitation, and then we will go through the different concepts of these chapters. I would like to tell you all students that this video is specially making for the students of semi-medium. That's why as per the requirement I will use the English language as well as the Marathi language in this video. आपण जर पहिल्या चॅप्टरचा विचार केला तर या पहिल्या चॅप्टरमध्ये पूर्णपणे आपण चॅप्टर याच्यापूर्वी शिकलेला आहे, पण पुन्हा एकदा या लॉकडाऊन पिरियडमध्ये फार दिवसाचा गॅप पडल्या कारणाने सगळेच कन्सेप्ट तुम्हाला क्लिअर व्हावेत, रिवाइज व्हावेत, या पद्धतीनं हा चॅप्टर मी आज या ठिकाणी शॉर्टमध्ये पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करणार आहे. सो वी वेर टॉकिंग अबाउट द ग्रॅव्हिटेशन. द मीनिंग ऑफ ग्रॅव्हिटेशन इज दॅट the force which attracts the object, that is nothing but the gravitation. Then some students will think that what about the earth which attracts the all objects? So when we will discuss about this gravitation concept, it will be clear to you all that gravitation of earth is one of the concept and gravitation between the objects is one of the concept. So when the object is get attracted towards the center of earth, that means towards the earth, that is nothing but the gravitation force of the earth. And similarly we have to think about another concept. Whatever the objects are there in the universe, these all objects are attracting each other, and that force is also nothing but the gravitation. So what is exactly that means gravitation, we are going to clear in this chapter. I will give you one more example that when we are throwing any object from our hand to the upside, what happens? Definitely that object falls down. The question arises, why the object is falling down? So the answer is very clear to all of us that we are learning from the previous standard. Due to the gravitation force of earth, the object is falling down. म्हणजेच कुठलीही वस्तू जर आपण वरती फेकली किंवा वरती आपण उधळली तर ती वस्तू खाली का पडते, त्याच्या मागे कारण आहे की ही पृथ्वी त्याच्यावरती एक फोर्स लावते, and simply that force nothing is the gravitation force. So who discovered the gravitation force of earth? That is also the very interesting concept. So near about the number of students are known about that. The scientist Isaac Newton discovered the force by which the all objects get attracted towards the earth. So in detail we are going to talk about the concept of gravitation in this chapter. So please continue. So you can see here that the first chapter named as chapter number 1, gravitation. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, most important, which concept we are going to learn in the chapter that we have to revise at once. The first concept is there, gravitation. आता तुम्हाला gravitation म्हणजे सोपं वाटत असेल. Second is Kepler's laws. Kepler's laws मध्ये आपल्याला काय शिकायचं आहे की केपलर या शास्त्रज्ञाने काही laws मांडलेले आहेत about the planets, how they are rotating around the earth and how the planets are rotating around the sun. तर आपल्याला त्या गोष्टींचा इथे विचार करायचा आहे. नेक्स्ट इज देअर ॲक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रॅव्हिटी. फार इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट आहे बिकॉज ॲक्सेलरेशन इज नोन टू यू ऑल. नेक्स्ट आहे फ्री फॉल, म्हणजेच विदाऊट एनी फोर्स जेव्हा ऑब्जेक्ट फॉल होतं त्याला आपण फ्री फॉल म्हणतोय. देन सर्क्युलर मोशन, न्यूटन्स युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन, एस्केप वेलोसिटी, वॉट एव्हर. वी विल स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग द टाइम. सो ॲट द स्टार्ट यू कॅन सी हिअर द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द ऑल स्टुडंट्स. कॅन यू रिकॉल, म्हणजे याच्या आधी तुम्ही शिकलेल्या ज्ञानावरती आधारित हा प्रश्न आहे की तुम्हाला काही आठवतंय का, तुम्ही सांगू शकता का. तर पहिला प्रश्न आहे, तुम्ही इथं पाहू शकता, व्हॉट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स ॲक्टिंग ऑन ॲन ऑब्जेक्ट. एखाद्या वस्तूवरती फोर्स लावल्याच्या नंतर काय परिणाम होतो. सो व्हेरी सिम्पल, इट इज नोन टू यू ऑल. जसं की तुम्ही घरामधील टेबलाला धक्का देताय आणि टेबल पुढे सरकलं जाते. तुम्ही तुमच्या बायसिकलवरती फोर्स अप्लाय करताय, बायसिकल पुढे जाते. वन मोर इंटरेस्टिंग, वेन यू आर driving a bicycle and when you apply the brakes, what happens? Applying the brakes is also nothing but one of the kind of force. आणि जेव्हा तुम्ही ब्रेक अप्लाय करताय
तेव्हा काय होणार आहे, सायकलची गती कमी होणार आहे आणि सायकल थांबणार आहे. म्हणजेच हे फोर्सचे वेगवेगळे परिणाम आहेत. सो द आन्सर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन may have clear to you all students that these are the effects of the force acting on an object. Second question is that what types of forces are you familiar with? तुम्हाला कुठले कुठले फोर्सेस माहीत आहेत? तुम्ही 6वी पर्यंत 7वी पर्यंत 8वी पर्यंत शिकलेलं जे काय आहे तर तुम्हाला कॉमनली माहीत आहे. जसं की आपण आता सध्या शिकतोय, अगदी विद्यार्थी जेव्हा विज्ञान या विषयाच्या संपर्कामध्ये येतात त्यांना जवळपास ग्रॅव्हिटेशन फोर्स हा कन्सेप्ट क्लिअर होतो. तर सेकंड आन्सर असणार आहे ग्रॅव्हिटेशन फोर्स, की पृथ्वी प्रत्येक वस्तूला खेचते आणि त्यालाच आपण ग्रॅव्हिटेशन फोर्स म्हणतो. देन इट इज ऑल्सो नोन टू यू ऑल दॅट द मॅग्नेटिक फोर्स इज दॅट. जेव्हा आपण लोखंडाची वस्तू किंवा लोखंडाचे लहान पीसेस मॅग्नेटच्या जवळ नेतो, मॅग्नेट त्याला अट्रॅक्ट करतो. सो दिस इज द आन्सर ऑफ सेकंड क्वेश्चन, दॅट दीज आर द डिफरंट फोर्सेस विच यू आर फॅमिलियर विथ. द थर्ड वन इज व्हॉट डू यू नो अबाउट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ग्रॅव्हिटेशनल फोर्सबद्दल तुम्हाला काय माहीत आहे? तर सिम्पल, आत्ताच आपण ॲक्टिव्हिटी पाहिली. कुठलीही वस्तू पृथ्वीच्या दिशेनं खाली पडते, दॅट इज नथिंग बट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. नाईस. आपण पुढे जाऊया. तर पहिला कन्सेप्ट आहे ग्रॅव्हिटेशन, जो की या पाठामध्ये आपल्याला क्लिअर करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला सांगता येईल द फेनॉमेनॉन ऑफ ग्रॅव्हिटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय आयझॅक न्यूटन अँड द स्टोरी इज गिवन हिअर अँड टू अंडरस्टँड द स्टोरी वी हॅव टू गो थ्रू द पिक्चर. सो इन्स्टेड ऑफ that detailed information I will clear you in a very simple language that how the gravitation is discovered by the scientist Isaac Newton. तर हे चित्र तुम्ही पाहू शकताय, काळजीपूर्वक पाहायचं आहे. न्यूटन इज सिटिंग अंडर अ ट्री ऑफ ॲपल and in that diagram it is shown that the apple tree is there, Newton is sitting there and the center of earth is also shown there. Then the falling apple is there and you can see around the earth the moon is also rotating. So the name of this diagram is concept of the gravitational force and the gravitational force between the earth and the moon. म्हणजेच काय, आपण पुनश्च एकदा लक्षात घेऊया की फक्त पृथ्वी वस्तूला अट्रॅक्ट करते म्हणजेच ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स नाही आहे, तर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स हे अर्थ आणि मूनमध्ये सुद्धा आहे. जेव्हा आपण युनिव्हर्सल लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशनचा विचार करूया तेव्हा आपल्याला कळेल की एव्हरी ऑब्जेक्ट इन द युनिव्हर्स अट्रॅक्ट other object with a specific force and that is nothing but the gravitation force of the universe. त्याच्यासाठी एक लॉ आहे, तो पण आपण पुढे विचार करणार आहोत. तर न्यूटन एकदा झाडाखाली बसला होता आणि ॲपल खाली पडलेलं आहे अँड दॅट टाइम ही स्टार्टेड टू थिंक अबाउट की हे ॲपल खालीच का पडलं, हे वरती का नाही गेलं. आणि मग ॲज अ सायंटिस्ट वेन ही डिड इन डिटेल स्टडी ही फाउंड दॅट की ॲट द सेंटर काहीतरी एक फोर्स आहे आणि बाय विच त्या फोर्समुळे वस्तू ही अर्थकडे अट्रॅक्ट होते आणि त्यालाच आपण ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स म्हणतोय. नाईस. मग पुढचा कन्सेप्ट होतो आहे एक्झॅक्टली व्हॉट इज द फोर्स अँड मोशन. इट इज सिम्पल आणि तुम्हाला माहीत आहे हो, जेव्हा आपण एखाद्या वस्तूवरती फोर्स लावतो तेव्हाच ती वस्तू मोशनमध्ये येणार आहे. व्हेरी सिम्पल. तुमच्या टेबलावरती समजा एक खडू ठेवलेला आहे मी, तो खडू कधीच हलणार नाही आहे जोपर्यंत तुम्ही त्याच्यावर फोर्स अप्लाय करणार नाहीत. पण तुम्ही त्याला टिचकी मारताय, त्याच्यावरती काहीतरी फोर्स अप्लाय करताय, तर नक्कीच तो एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जाणार आहे. आणि एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जातोय म्हणजेच काय की तो चॉकपीस मोशनमध्ये येतो. दॅट मीन्स आपण 9th मध्ये शिकलेलं आहे व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ मोशन. वेन द ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स प्लेस विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग दॅट इज कॉल्ड ॲज मोशन. आणि या संदर्भात आपण न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सुद्धा 9th मध्ये शिकलेले आहेत, ते तुम्हाला लक्षामध्ये घ्यायचे आहेत. तर हाही कन्सेप्ट इंटरेस्टिंग आहे, ज्या अर्थी आपण हा पाठ एकदा शिकलेला आहे. मी शॉर्टमध्ये हे कन्सेप्ट क्लिअर करून पुढे जाणार आहे. पुढे आहे सर्क्युलर मोशन अँड सेंट्रिपिटल फोर्स. हाऊ इंटरेस्टिंग. मित्रांनो, तुम्हाला सगळ्यांना गोफन हा प्रकार माहीत असेल, राईट, जो की शेतामध्ये वापरला जातो. आणि गोफन जेव्हा आपण फिरवत असतो तेव्हा त्याची मुख्य जी दोर आहे ती आपल्या हातामध्ये असते आणि दुसऱ्या बाजूकडनं त्या ठिकाणी एक दगड त्याच्यामध्ये अरेंज करून आपण त्याला फिरवत असतो. ते सुटणार नाही आहे, निघून पडणार नाही आहे, पण तुम्ही फोर्स खालनं अप्लाय करताय आणि ते गोलाकारमध्ये फिरायला लागतं. सर्क्युलर मोशनचा सरळ सरळ अर्थ आहे वेन द ऑब्जेक्ट इज मूव्हिंग इन अ सर्क्युलर पाथ दॅट इज नथिंग बट द सर्क्युलर मोशन. देन क्वेश्चन आरायजेस की सेंट्रिपिटल फोर्स म्हणजे काय. तुम्ही हातामध्ये दोरी पकडलाय आणि त्याला फिरवताय, जरी ते फिरत असलं तरी त्याच्यावरती फोर्स कुठनं लावला गेलाय. डेफिनेटली हे फोर्स तुमच्या हाताकडनं म्हणजे सेंटरकडनं लावला गेला आहे. सो द फोर्स विच इज सिकिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्क्युलर मोशन दॅट इज नथिंग बट द सेंट्रिपिटल फोर्स.
व्हेरी इंटरेस्टिंग कन्सेप्ट या ठिकाणी बाळांनो आहे. डिटेलमध्ये तुम्हाला वाचायचं आहे, पाहायचं आहे, पण मी या ठिकाणी कन्सेप्ट तुम्हाला सगळ्यांना क्लिअर करतोय. देन वी हॅव टू थिंक अबाउट व्हॉट इज द केपलर्स लॉज. सो वेन वी आर टॉकिंग अबाउट द केपलर्स लॉज, 3 लॉ त्या ठिकाणी आहेत. केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकंड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ. आता केपलर्सचा लॉ समजून घेताना पहिल्यांदा आपल्याला डायग्राम काळजीपूर्वक समजून घेणं गरजेचं आहे. ज्या की डायग्रामचं नाव तुम्हाला समोर दिसतंय 1.4 द ऑर्बिट ऑफ अ प्लॅनेट मूव्हिंग अराउंड द सन. द रेड वन इज द सन ॲट द सेंटर. ॲक्च्युली आपल्याला सेंटर म्हणता येणार नाही आहे, आणि त्याच्याभोवती एक ऑर्बिट आहे आणि त्या ऑर्बिटमध्ये प्लॅनेट फिरतोय जे की उजव्या बाजूला दाखवलेलं आहे. मग सूर्याच्या भोवती प्लॅनेट जेव्हा रोटेट होतात, कुठल्या नियमांचं पालन ते करतात, म्हणजेच काय रोटेट होण्याची त्यांची मेथड असते, त्याला काही नियम आहेत का, काही लॉज आहेत का, याचा विचार करताना केपलरने 3 लॉ मांडलेले आहेत आणि जे की फार महत्त्वाचे आहेत. सो लेट मी क्लिअर यू द डायग्राम. द सन इज देअर, द प्लॅनेट इज रोटेटिंग. तुम्ही आता हे जर ऑर्बिट पाहिलं तर तुम्हाला कळेल इट इज नॉट अ परफेक्ट सर्कल, है ना. सन जर आपण सेंटरला पाहिला, काही ठिकाणी डिस्टन्स तुम्हाला कमी दिसतंय, काही ठिकाणी जास्त दिसतंय, लंबवर्तुळाकार आहे असं म्हणायला हरकत नाही आहे. आणि त्यालाच आपण सोप्या भाषेमध्ये म्हणजे इंग्रजीमध्ये म्हणतो इलिप्स. एकदा जर का आपल्याला डायग्राम कळली तर हे 3ही लॉज एक्सप्लेन करणं काहीही अवघड नाही, आणि परीक्षेला हा प्रश्न 3 मार्काला पडू शकतो. सो बी केअरफुल अँड ट्राय टू अंडरस्टँड द 3 लॉज. द फर्स्ट लॉ इज दॅट the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. How interesting and how simple. Just watching the diagram and explaining it. Diagram पाहतानाच आपल्याला कळते की यार it's a ellipse. So how to explain the law? One more time I will clear you. The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of the foci. Second law चा आपण विचार करूया. The line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals. What does it means? The line joining the planet and the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. म्हणजे तुम्ही पाहू शकता A to B पर्यंतचा जो काही एरिया आहे, जो की 1 नंबरनं दाखवलेला आहे, त्याच्यानंतर आपण लक्षात घेतलं तर C to D चा जो एरिया आहे आणि त्याच्यानंतर E to F चा जो एरिया आहे तो सारखाच आहे. तुम्ही म्हणाल सर पहिला A to B मध्ये आकृती मोठी वाटते, C to D मध्ये त्याच्यापेक्षा थोडीशी छोटी वाटते आणि E to F मध्ये त्याच्यापेक्षा छोटी वाटते. बट डिअर स्टुडंट्स, यू हॅव टू थिंक अबाउट द डिस्टन्स फ्रॉम द सन. सो डेफिनेटली यू विल गेट A to B मध्ये सनपासून डिस्टन्स कमी आहे, C to D मध्ये सनपासून डिस्टन्स थोडंसं जास्त आहे आणि E to F मध्ये सनपासून डिस्टन्स सर्वात जास्त आहे. म्हणजेच काळजीपूर्वक पाहिलं तर सगळा एरिया हा सारखाच आहे. आणि टाईम इंटरवल म्हणजे काय? समजा या प्लॅनेटनं A to B पर्यंत जाण्यासाठी एकूण 10 मिनिट घेतलेले आहेत. C to D पर्यंत जाण्यासाठी त्याला किती मिनिट लागतील? पहिल्यांदा तुम्हाला आकृती बघून वाटेल की मे बी त्याला 7 मिनिटं लागतील, पण आपण या गोष्टीचा विचार करायला पाहिजे की आता सनपासून प्लॅनेटचं डिस्टन्स वाढलेलं आहे, म्हणून या ठिकाणी सुद्धा त्याला 10 मिनिट लागणार आहेत आणि E to F मध्ये सुद्धा 10 मिनिट लागणार आहेत. म्हणजेच यावरून आपण लॉ फायनल करतोय आणि तो लॉ असा आहे, द लाईन जॉईनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स equal areas in equal intervals of time. Now we will go through the Kepler's third law. So what is given here in the Kepler's third law, that is also interesting and very simple to understand. The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. आता लक्षात घेऊया आपण the square of its period. इट्स हा शब्द कोणासाठी आलेला आहे? ऑफकोर्स हा शब्द कोणासाठी आहे तर प्लॅनेटसाठी. मग प्लॅनेटचा पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन म्हणजे काय आहे? प्लॅनेटने एकदा फिरायला सुरुवात केली तर सूर्याच्या भोवती एक फेरी त्याला पूर्ण करण्यासाठी जो कालावधी लागणार आहे तो म्हणजे कोण? पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन. त्यालाच आपण T न डिनोट करणार आहोत. तर त्यांनी काय म्हणलेलं आहे? द स्क्वेअर ऑफ इट्स पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टन्स ऑफ अ प्लॅनेट फ्रॉम द सन. म्हणजेच याचा जो काही पिरियड ऑफ रिव्हॉल्युशन आहे त्याचा आपण स्क्वेअर केला तर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असणार आहे. कुणाला? याचा जर आपण विचार केला तर क्यूब ऑफ डिस्टन्स फ्रॉम द सन. सूर्यापासून प्लॅनेटचं जे काही अंतर आहे त्याचा क्यूब आपल्याला करायचा आहे. म्हणजे त्याला आपल्याला डिनोट कसं करता येईल? T स्क्वेअर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R क्यूब. तुम्ही इथं पाहू शकताय
that t square is directly proportional to r cube. त्यालाच आपण म्हणणार आहोत t square divided by r cube is nothing but equal to constant, and that is the k. Dear students, I think that the three laws of the k plus are clear to you all. Till here आपण आज पाहूया. आणखीन पुढचा भाग मी पुढच्या पिरियडमध्ये कंटिन्यू करणार आहे. तर आय होप दॅट तुम्हाला हे सर्व कन्सेप्ट कळलेले आहेत. पुन्हा एकदा मी जसं तुम्हाला सूचित केलेलं आहे की तुम्ही याचाही वापर करा. यासोबतच तुम्ही आणखीन मी ज्या दीक्षा ॲपबद्दल तुम्हाला बोललेलं आहे तिथेही बरेचसे कन्सेप्ट्स क्लिअर आहेत. तर त्या पद्धतीनं आपण आपली स्टडी कंटिन्यू करावी. ऑल द बेस्ट. रिमेनिंग पार्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट पिरियड. थँक्यू सो मच.